गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। एक्सरसाइज 7.2 एमां छेल्ले आपणे काले 33 सुधीना सम जोया था। आज एक्जाम्पल नंबर 34 थी आगळ वधीए। आई बराबर इंट्रीगेशन रकम आवी छे अंडर रूट में 10x अपॉन sin x इंटू cos x। अंडर रूट में 10x अपॉन sin x इंटू cos x इंटू dx। एवं कहे छे कि भाई छेद में sin x इंटू cos x है एना बराबर बेटा कंईक t धारो तो मने नहीं लगतुं भविष्य में विकलन करीने 10 मळे। नीचेना बराबर टी धारवाथी उपरनुं ना मळे, उपरना बराबर टी धारवाथी नीचेनुं ना मळे, तो थोड़ो प्रॉब्लेम तो छे ज। तो आ वखते 2-3 सम एवा आवशे के जेमां तमारे कंईक थोड़ुंक नवुं एडवांस प्लानिंग करवुं पड़शे, थोड़ुंक कंईक विचारवुं पड़शे। तो आमां पण विचारीए आपणे। जेम के जो हूँ शुं करूँ छुं, अंडर रूट में 10x तो छे ज, छेद में sin x इंटू cos x हता। हवे मैं cos x वडे भाग्या अने cos x वडे गुण्या। समझाय छे? आ cos x वडे भाग्यु, cos x वडे गुण्यु એટલે થઈ ગયું બેલેન્સ। અને હતું એમના એમ જ રાખ્યું છે sin इंटू cos x કમ્પ્લીટ। થોડુંક આગળ અંડર રૂટ માં 10x sin अपॉन cos એટલે 10x થાય ને, અને cos इंटू cos એટલે cos स्क्वेर x ભેગું કરી નાખ્યું। ચલો હજી થોડુંક આગળ आ 1 अपॉन cos स्क्वेर है એટલે sec स्क्वेर x कहेवाय, એટલે આનું કામ પૂરું થઈ ગયું। હવે અંડર રૂટ માટે નીચે સાદું tan છે એટલે બે વાર અંડર રૂટ કહેવાય। જેમ કે 2 છે તો તમે √2 કહો, એવી રીતે tan x સાદું છે એટલે બે વાર અંડર રૂટ આવે તો એક વાર અંડર રૂટ કેન્સલ થઈ જાય તો એક વાર વધે tan x ઇન્ટુ dx। કમ્પ્લીટ। આટલી મહેનત મેં કેમ કરી? કારણ કે હવે tan x નું વિકલન કરો તો ઉપર sec સ્ક્વેર x છે એટલે આપણો દાખલો સરળ બન્યો। તો tan x બરાબર t લઈ લો તો tan x નું વિકલન શું થાય? તો sec સ્ક્વેર x ઇન્ટુ dx બરાબર dt। tan x નું વિકલન શું થાય? તો sec સ્ક્વેર x ઇન્ટુ dx બરાબર dt। કમ્પ્લીટ। ओके, चलो हवे रेडी ज पड्युं छे। पोतपोतानी किंमत मूकवानुं चालू करो। तो आई बराबर इंट्रीगेशन sec स्क्वेर x इंटू dx तो आखुं dt ज छे, एटले पहेला उपर 1 ना छेद में tan x अंडर रूट में छे એટલે अंडर रूट t अने आखुं dt। हवे अंडर रूट t छे એટલે 1/2 उपर आवे तो t नी -1/2 इंटू dt। संकलन करो तो घात एक वधे, वधेली घात नीचे जाए तो घात एक वधे तो -1/2 में +1 करो ने तो +1/2, 1/2 नीचे और प्लस c। छेदनो छेद एटले 2 ऊपर आवे। t t एटले tan x है पण 1/2 छे एटले रूट में लखाय एटले tan x प्लस c। 1/2 राखो तो प्रॉब्लम नहीं, पण आपणी जोड़े मतलब के 1/2 छे तो अंडर रूट लखो तो थोड़ू वधारे प्रॉपर अने व्यवस्थित लागे। एक्जाम्पल नंबर 34 पछी टोटल 4 एक्जाम्पल बाकी है, 2 MCQ એટલે 6 करवाना है। 35 में रकम आई है आई बराबर इंट्रीगेशन 1 प्लस log x नो स्क्वेर छेद में x इंटू dx। चलो 1 प्लस log x नो होल स्क्वेर है छेद में x है तो आपने जो नड़े छे 1 प्लस log x ज नड़े। log x तो संकलन छे ज नहीं, जोड़े जोड़े 1 लई ज लेवाय। तो 1 प्लस log x बराबर t लीधु। शू लीधु? 1 प्लस log x बराबर t। करो विकलन 1 नु 0 log x नु 1/x इंटू dx, log x नु 1/x इंटू dx। ओके, और उसका तो log x नु विकलन 1/x इंटू dx અને t નું શું થઈ જશે? dt। तो 1/x અને dx तो कम्प्लीट पड्યું જ છે, એમાં આપણે કંઈ વિચારવાની જરૂર નથી। चलो
तो पछी आपणे जे धार्युं हतुं एनी किंमत पाછી मूको तो I बराबर इंट्रीगेशन चलो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी हतो तो टी नी 2 घात होल स्क्वेर तो खरो ज अने 1/x इंटू डीएक्स आखा बराबर dt छे। हवे टी नो स्क्वेर एनु संकलन करो तो घात एक वधे वधेली घात नीचे अने प्लस सी मूकी दो टी नी किंमत पाછી तो 1 प्लस लॉग एक्स नी 3 घात छेदमां 3 अने प्लस सी। एक्जाम्पल नंबर 36 समझाय छे ने बहु सरळ एक्जाम्पल हतो। 36 थोड़ो घणो एना जेवो ज छे पण रकम जोईए x+1 अने x+ log x नो होल स्क्वेर पहेलो बे ब्रेकेट छे कि x+1 छे बीजा ब्रेकेटमां x+ log x नो होल स्क्वेर छे अने छेदमां x छे इंटू dx। चलो छेदनो x आपने आपेलो छे। हवे आ बंने वच्चे गुणाकारनो संबंध छे એટલે છેદનો x કાં તો પહેલા બ્રેકેટને મળે કાં તો બીજાને। સરવાળો હોય તો બંનેને સરખો મળે પણ સરવાળો નથી એટલે કાં પહેલાને મળે કાં તો બીજાને। આપણે પહેલાને આપી દઈએ એટલે x+1 ના છેદમાં x ખાલી પહેલાના થઈ ગયા બીજો બ્રેકેટ એમના એમ x+ log x નો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx। સમજાય છે? हाँ हवे बंने वच्चे प्लस है એટલે x पहला नहीं મળે અને બીજાને હવે આપવો પડે। चलो तो करिए तो x पहलाना छेदमां जाए तो 1 बीजाना छेदमां जाए तो 1/x અને x+ log x નો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx થઈ ગયું। t ધારવા માટે તો આપણી જોડે ક્લિયર જ છે કે આ જ લેવું પડે log x વાળું। ओके तो लई लो चलो x+ log x बराबर t धार्यो करो विकलन तो x નું શું થાય 1 log x નું શું થાય 1/x x નું શું થઈ જાય 1 log x નું શું થઈ જશે 1/x into dx is equal to dt x plus 1/x into dx x નું પૂરું થઈ જાય એટલે dx। તો જોયું રેડી તમને આખો બ્રેકેટ મળી ગયો તમને આખો બ્રેકેટ રેડી મળી ગયો x+1 + 1/x dx dt। चलो मूको किंमत पाछी तो अत्यारे शू परिस्थिति है कि भाई आनु पहला लखी नाखो t धार्यो छे એટલે t નો વર્ગ અને આખું dt છે। समझ पड़ी t નો વર્ગ અને આખું શું છે dt છે એટલે પછી આપણે ફરીથી સેમ પરિસ્થિતિ જ કરવાની છે આમાં બીજું કંઈ નવું કરવાનું નથી। चलो तो t નો વર્ગ એટલે સંકલન થાય t ની 3 ઘાતના છેદમાં 3 પ્લસ c અને t એટલે શું ધાર્યો તો થેન્ક યુ આવી ગયું x+ log x તો x+ log x ની 3 ઘાત છેદમાં 3 પ્લસ c। સમજણ પડી કે નહીં આપણી જોડે x+ log x ની 3 ઘાત છેદમાં 3 પ્લસ c। બહુ સરળ દાખલા છે। છેલ્લો દાખલો પછી બે MCQ છે 36 અને 37। I बराबर इंट्रीगेशन देखावमां तमने जबरदस्त लागे पण एटलो अघरो छे नहीं। x ની 3 घात इंटू साइन x ની 3 घात इंटू साइन पछी अहींया आवशे tan इनवर्स x ની 4 घात छेदमां 1 प्लस x ની 8 घात इंटू dx। चलो આગળની વાત કરીએ આપણી જોડે। આવી પરિસ્થિતિ આપણને આપેલી છે લાગે બહુ બધું અઘરું શેના બરાબર શું ધારવું કરવું પણ એટલી ખબર પડે કે સૌથી અઘરું અને નડતર રૂપ આ એકલું છે। ધારો બધું ઓટોમેટિક થઈ જશે તો tan ઇનવર્સ x ની 4 ઘાત બરાબર t લઈ લો। હવે tan ઇનવર્સ x હોય તો એનું સૂત્ર શું 1/1 પ્લસ x સ્ક્વેર। તો કરો વિકલન 1/1 પ્લસ x સ્ક્વેર પણ અહીંયા x કોણ છે तो x ની 4 घात અને એનો વર્ગ। હવે x હોય તો ફરીથી ના કરવાનું x ની 4 घात છે તો પાછું કરવું પડે ને તો પાછું વિકલન કરો ઘાત આગળ ઘાતમાંથી 1 ઓછું આખું પતી ગયું એટલે dx અને સામે dt કમ્પ્લીટ। થોડુંક વ્યવસ્થિત લખું તો જો ઉપર 4x ની 3 घात છે 1 પ્લસ x ની 4 દુ કેટલી ઘાત 8 ઘાત ઇન્ટુ dx બરાબર dt। મારે આ જોઈએ છે आ पण मळी गयुं अने आ पण थई गयुं बधुं ज रेडी छे खाली 4 नड़े छे 4 ने पकड़ीने सामे जवा दो तो x नो घन छेदमां 1 प्लस x नी 8 घात dx बराबर dt ना छेदमां 4। बोलो थई गयुं घणुं बधुं सेटअप।
ઓકે, મૂકવાની કિંમત ચાલુ કરો એટલે ચોક્કસ ખબર પડે. પહેલાં જે ધાર્યું છે એનું કામ પતાવો. એક તો સાઇનને કંઈ જ કર્યું નથી, ટેન ઇન્વર્સ એક્સની 4 આખા બરાબર ટી ધાર લીધું છે અને બાકીનું જેટલું બચ્યું ને એના બરાબર તો ડીટીના છેદમાં 4 છે. તો બની ગયું શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. હવે 4ને પકડીને 12 લાવી દો એટલે 1/4 12 સાઇન ટી ઇન્ટુ ડીટી. હવે સાઇન ટીનું ઇન્ટ્રીગેશન તો તમે જાણો જ છો. શું આવે સાઇન ટીનું ઇન્ટ્રીગેશન? માઇનસ કોસ ટી પ્લસ સી. ઓકે, અને 1/4 તો હતું જો 1/4. ચલો, માઇનસ 1/4 કોસ અને ટીની કિંમત લખી નાખો. હવે ટીની કિંમત શું છે? ટેન ઇન્વર્સ એક્સની 4 એટલે ટેન ઇન્વર્સ એક્સની 4 પ્લસ સી. બોલો, કમ્પ્લીટ. જેટલું સાદુરૂપ આપવાની જરૂર હતી, જેટલું સાદુરૂપ આપી શકાય એ બધું જ મેં આપ્યું. ખાલી આને ધાર્યું તો જેટલી પરચુરણ એમને મૂકેલી હોય સમજીને જ મૂકેલી હોય કે ભાઈ આનું વિકલન કરશો એટલે બધું રેડી જ આવશે. અને એમને કમ્પ્લીટ રેડી સેટઅપ આપણે કરતા ગયા, આપણને કંઈ જ ડિસ્ટર્બ થયું નહીં, એકદમ સરળ ભાષામાં પૂરું થઈ ગયું. બોલો, સમજાઈ ગયું? 2 દાખલા બાકી છે MCQ. ABCD ઓપ્શન નથી લખતો, ખાલી રકમ લખું છું. બંને દાખલા જ છે આપણી જોડે. રકમ થોડી લાંબી છે. અંશમાં આપેલું છે 10x9. શું આપેલું છે? 10x9 પ્લસ 10x ઇન્ટુ log 10 બેઝ e છેદમાં x10 10x ઇન્ટુ dx. ગણવો જ પડે એવો છે અને ઓપ્શન પછી જે આવશે હું તમને ડાયરેક્ટ કહી દઈશ. બાકી આમાં જોઈએ. હવે તમને નથી ખબર પણ મને ખબર છે દાખલા વિશે. ઓકે, એટલે તમને નથી ખબર એટલે તમારે શું કરવાનું? છેદ બરાબર ટી ધારી લેવાનો. ઓકે, પણ મને ખબર છે એટલે હું તમને કહું કે છેદનું વિકલન ઉપર જ પડ્યું, રેડી જ છે. ઓકે, એટલે વિધેય ઉપર વિકલનવાળો નિયમ હું વાપરીશ. બાકી તમે ટી ધારી લો અને એનું કમ્પ્લીટ વિકલન ઉપર આવે એટલે આખા ઉપરના dx બરાબર dt થઈ જાય અને 1/t એટલે log t થઈ જાય. આન્સર એના એ જ આવે, કોઈ જાંબો ફરક પડે નહીં. પણ ચેક કરીએ કે વિકલન એક્ઝેક્ટ આવે છે. તો d/dx કરો કોનું? x10 પ્લસ 10x. x10 એટલે ઘાત આગળ, ઘાતમાંથી 1 ઓછું, પ્લસ 10x. કેટલી એક ઘાત કીધેલી છે? 10x. તો 10x એટલે શું થઈ જાય? પેલા જેવું a⁻x નું વિકલન શું? તો a⁻x log a બેઝ e. એવી જ રીતે 10⁻x એટલે 10⁻x અને log a ની જગ્યાએ 10 છે એટલે 10 બેઝ e. ઓકે, તો જો બેઠું આખું ઉપરનું આવી ગયું છે, કંઈ વધારાનું નહીં હોય. ડીટુ કોપ એટલે વિધેયની ઉપર વિકલન છે કે નહીં? તો જવાબ આપણે શું લખીએ? I બરાબર log માનાંકમાં વિધેય. વિધેય એટલે કોણ? છેદવાળું. x10 10x પ્લસ c. એક જ સ્ટેપમાં જવાબ. બુક પ્રમાણે કહું તો ઓપ્શન ડી આવે. શું આવે? ઓપ્શન ડી. ઓકે, પણ આવું ચેક કરવાનું. જો તમે ટી ધાર્યું હોય તો આ આખાના dx બરાબર dt. તો અહીંયા આખું dx બરાબર તમે ઉપર dt લખત ને અહીંયા 1/t થાત. 1/t નું શું થાત? log t. અને t ની કિંમત મૂકત પાછી આના જ આવે. એકાદ સ્ટેપ વધે, કંઈ ઝાઝો ફરક પડી જાય નહીં. છેલ્લો દાખલો આજના વિડીયોનો પણ અને એક્સરસાઇઝનો પણ 39. I બરાબર ઇન્ટ્રીગેશન. ઓકે, 39મા દાખલામાં છે 1/sin² x ઇન્ટુ cos² x cos² x ઇન્ટુ dx. 1/sin² x ઇન્ટુ cos² x ઇન્ટુ dx. ચલો, sin² x ઇન્ટુ cos² x બરાબર કંઈક લઈએ તો મને લાગતું નથી કે ઉપર 1 સેટિંગ થાય. ઓકે, એટલે કંઈક નવું જ વિચારવું પડશે. એવું વિચારો કે થોડો ફાયદો થાય. જે આપણે પહેલા દાખલામાં મગજ દોડાયું હતું તેવું કંઈક કરીએ. તો 1ની જગ્યાએ આવું લખાય છોકરાઓ? sin² x પ્લસ cos² x 1 જ કહેવાય ને. ઓકે, તો લાયા સાઇન કોસના સ્વરૂપમાં અને છેદમાં તો છે જ ગુણાકાર. sin² x ઇન્ટુ cos² x ઇન્ટુ dx. ઓકે, હવે આપણે એક કામ કરવાનું છે કે અંશમાં બંનેનો સરવાળો છે
છેદમાં બંનેનો આપણી જોડે ગુણાકાર છે, પણ ઉપર સરવાળો છે એટલે છેદ પહેલાંના છેદમાં આવી જાય, આખી જોડી આ પહેલાંના છેદમાં આવી જાય ને બીજાના છેદમાં આવી જાય. તો જોજો પહેલાંના છેદમાં જાય તો સાઇન સ્ક્વેર ઉડી જાય, તો બચે 1ના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર એક્સ. સમજાય છે ને? આખું પહેલાંના છેદમાં ગયું, આખું બીજાના છેદમાં જાય તો કોસ સ્ક્વેર ઉડી જાય, તો બચે 1/sin સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. સમજાય છે કે નહીં? ઓકે, એટલે 1/cos સ્ક્વેર અને 1/sin સ્ક્વેર. ક્લિયર? ચલો 1 ક્લિયર ને બધાને? છેદ પહેલાંના છેદમાં ગયો, બીજાના છેદ 1/cos સ્ક્વેરને બીજી ભાષામાં કહીએ તો સેક સ્ક્વેર એક્સ લખાય. 1/sin સ્ક્વેરને બીજી ભાષામાં કહીએ તો કોસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ લખાય ઇન્ટુ ડીએક્સ. પહેલાંનું સંકલન થાય, બીજાનું થાય. સેક સ્ક્વેર એક્સનું સંકલન છે tan x, કોસેક સ્ક્વેર એક્સનું છે માઇનસ કોટ એક્સ અને પ્લસ સી. થઈ ગયો જવાબ? બુક પ્રમાણે જોઈને કહું તો વિકલ્પ બી આવે. શું આવે? વિકલ્પ બી. બોલો, છે સરળ? એકદમ સહેલા દાખલા, સમજાય એવું છે આપણી જોડે. અને આખી એક્સરસાઇઝ 7.2 39 દાખલા હતા, સૌથી મોટી એક્સરસાઇઝ હતી, પૂરી કરી. ઓકે, હવે 30-32 દાખલા આવશે, લાંબા પણ હશે. ઓકે, પણ નવું જોતા જઈશું. બીજું ખાસ તમને બેટા કહી દઉં, એક્સરસાઇઝ 7.3 આખા ચેપ્ટરમાં ત્રિકોણમિતિ તમને હેરાન કરશે. એટલે ફરી એક વખત કહી દઉં છું, ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 3 આજે જ ચોપડી લઈને બેસી જાઓ કે તમારા ચોપડા લઈને બેસી જાઓ. જૂની ચોપડી ખોલો, જે તમને ફાવે બધા જ સૂત્રો બેટા એકવાર રિવાઇઝ કરવાના છે, કારણ કે એના વગર આવડશે નહીં. કારણ કે મારે દરેક એક્ઝામ્પલમાં સૂત્ર રિમાઇન્ડ કરાવવું પડશે. 2-3 તોડી ફોડીને બનાવેલા છે તો હું ડાયરેક્ટ તમને કાલે શીખવાડી દઈશ. પણ 2 થીટાને થીટામાં ફેરવવાના સૂત્રો, 3 થીટાને થીટામાં ફેરવવાના સૂત્રો, સાઇન પ્લસ સાઇન, 2 સાઇન કોસ, સાઇન માઇનસ સાઇન, કોસ પ્લસ કોસ, કોસ માઇનસ કોસ, એ બધા ત્રિકોણમિતિના સૂત્રો કમ્પલસરી જોઈ નાખવાના છે. લખવા માટે ફોર્સ નથી કરતો, પણ વ્યવસ્થિત મોઢે કરી નાખવાના છે, જેના કારણે હું જે સમજાવું એ તમને સરળતાથી સમજાય અને કામમાં ખબર પડે. ઓકે, એટલે કાલે આપણે એક્સરસાઇઝ 7.3 સ્ટાર્ટ કરવાની છે. આજે અહીંયા સુધી. થેન્ક યુ.